ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 रुपये ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਆਦि ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सब तो वड्डा इंपॉर्टेंट मकसद की है कि कांग्रेस 4 साल के अपने राज विच बुरी तरह फेल हुई है। अपने वालों कीते हुए चोण मनोरथ पत्र विच वायदे पूरे दा की करने सी, जिहड़ियां चीज़ां दित्तियां सी अकाली दल की सरकार ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने, वो खोण लग पई। नीले कार्ड कट्टे लखां की गिणती अज 70,000 लोगों की बुढ़ापा पेंशन खत्म करती तो कहते उन्होंने तो रिकवरी करनी है। अपनियां नाकामियां नूं ढकण लई हुण सुनील जाखड़ ते कांग्रेस की सरकार वो मुद्दे उठाउण लगी है जिहड़े मुद्दिआं विच असलीयत वो आप दोषी ने। मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल अपने साथियों समेत ये कह सकदा कि डेरा सच्चा सौदा ते कांग्रेस एक ने, उन्हां दी मिली भुगत है, वो रल के गेम खेड रहे हैं। क्योंकि ये गल अज साबित हो चुकी है कि सन 2007 विच उन्हां ने डेरे वालियां ने कांग्रेस नाल रिश्तेदारी इसलिए पाई सी कि जिहड़े डेरा मुखी दे 3 CBI दे केस सी उन्हां विच उन्हां तो मदद लैनी सी। वो दिन तो लैके अज तक डेरे ते कांग्रेस की सांझ पक्की चली आ रही है। हुण जिहड़ा ड्रामा कर रहे हैं, कदे कहंदे कि डेरा मुखी दोषी बनाता, कदे डेरे मुखी दे पोशाक की गल करती। असी चैलेंज करते हैं सुनील जाखड़ नूं, चैलेंज कि जाखड़ जे कांग्रेस की इस गल च सच्चाई है या तुहाडी इस गल च माड़ा जिहा भी दम है, सेंट्रल एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की सुपरविजन हेठ जांच करा लो। जे तारा डेरे ते कांग्रेस दियां ना रलियां तो असीं दोषी होवांगे। हुण है कि है कि दोनों रल के अकाली दल नूं, भारतीय जनता पार्टी दे सरकार दे कीते हुए काम नूं किसी नूं नहीं आलोचना कर सकते, क्योंकि जिन्नी तरक्की नामिसाल अकाली दल BJP की सरकार 10 साल च हुई है, उहदे उल्ट ਜਿਹੜੇ भी इन्हों ने वायदे अपने चोण मनोरथ पत्र विच कीते उन्हां विच बुरी तरह फेल हुई है। भावें उन्होंने वायदा किया सी कि बजुर्गों को 2500 पेंशन देवांगे ते खो 750 भी लई। उन्होंने कहा सी आटे दाल दे नाल चाह दी पत्ती ते खंड ते घ्यो भी देवांगे, खो दाल भी लई ते 4 लाख 5 लाख कार्ड भी कैंसल कर दिता। सो अज तुहाडे राही मीडिया राही सुनील जाखड़ नूं, पंजाब दी कांग्रेस सरकार नूं ये ओपन चैलेंज श्रोमणी अकाली दल वालों करते हैं कि तुसीं इन्हां गल्लां तो बाज आ जाओ, नहीं तुहानूं एक सवाल भी करदे आ नाल। हुण कोई पुछणगे, तुसीं पुछोगे कुदरती, मैं तुहानूं बाद च भी पुछूगी, सवाल कर लो ये रले किवें होए ने। मैं तुहानूं दसदा जी अपनी गल च है कि कांग्रेस की सरकार विच डेरे मुखी दे CBI वाले केस कोई फैसला ना होया। जब दिल्ली विच NDA की सरकार आई, हरियाणे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने रेप के केसां विच 2 च सज़ा हुई। हुण पंजाब की कांग्रेस किवें रली हुई है? जद पंचकूले इकट्ठ किया 50,000 बंदा पंजाब विचों पंजाब दियां रोडवेज़ दियां बसां विच ढो के इन्हां ने पंचकूले पहुँचाया।
ਜਦ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 35,000 ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ। ਤੇ ਢੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਰਫਿਊ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਰਫਿਊ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ, ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ। ਅਸਲ ਛੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਬਲ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 2017 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ 2007 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 12 ਜਾਂ 13 ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 11 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 11 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਲੱਖ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੋਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੋਤਾ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲੀ ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲੈਂਦਾ 7, ਤੇ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ 5 ਮਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 ਮਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਗਈ,
कि ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਬ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁੜਮ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਰੋਕਤੀ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਣ ਗਏ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਮੌੜ ਬੰਬ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬਿੱਟੂ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਬਿੱਟੂ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿੱਟੂ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਭੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਭੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਿੱਟੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਲਈ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ADGP ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ CBI ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਦਬੀਆਂ ਮਗਰ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡ ਨੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ 3 ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ DGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ RS ਖੱਟੜਾ DIG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ? ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਖੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾफ़ ਕਰਾਊਗੀ? ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਹੂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 240 ਅੰਗ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 64 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ। ਇਹ ਜਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਊ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਪੰਥ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ,
ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਔਰ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਲੋਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਹ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹ ਛੱਡਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੈਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ 42% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 42%। ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2017 'ਚ। 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ MSP ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੜ ਦਿਓ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦੀਏ ਟੁਟਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰੋ? ਕਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ? ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। 11-12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਆਹ ਫਿਕਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਸਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਰੋਡਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ 2022 ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਈਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, BJP ਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ SC ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 14th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ।